ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹੰਦ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਨ ਕਰ ਮੱਕਾ ਕਿਬਲਾ ਕਰ ਦੇਹੀ ਬੋਲਨ ਹਾਰ ਪਰਮ ਗੁਰ ਏਹੀ। ਮਨ ਕਰ ਮੱਕਾ ਕਿਬਲਾ ਕਰ ਦੇਹੀ ਬੋਲਨ ਹਾਰ ਪਰਮ ਗੁਰ ਏਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਮੁਲ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ। ਕੱਲ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ
बड़े प्यार और सत्कार दे नाल सरवण करके लाहा प्राप्त करो जी। एक बार उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मन कर मक्का किबला कर देही। जिस समय भगत कबीर साहब जी ने हिंदुओं के देवतियों का खंडन कर दिता, जो पिछला शब्द है जिहदी विचार आपने कल सरवण कीती सी, उहदे विच सबना नूं मैला आखिया है। मैला ब्रह्मा, मैला इंद, रब मैला, मैला है चंद अते मैला मलता इहो संसार, एक हर निर्मल जाका अंत ना पा रहा। ब्रह्मा भी मैला आप दी पुत्री दे मोहित हो गया, अते शिव जी भी मैला, मोहनी अवतार वक्त बुरी हालत हुई। इंद्र भी मैला, गौतम के घर जाके शरापी होया। चंद्रमा भी मैला, आपदे गुरु बृहस्पति की इस्त्री तारा तो बुध नवे पुत्र पैदा किया। सूरज भी मैला, क्योंकि गर्भ दे विच ही ये शरापिया गया सी, उपरला शरीर काला हो गया सी। अते ये जिन्ना भी संसार सब मैला ही है। एक वाहिगुरु निर्मल है जिसका अंत नहीं पाया जाता, इसलिए आप देवतियों को छड्ड के वाहिगुरु नूं ध्याउंदे हां। रहाओ मैले ब्रह्मण डाई कै ईस, मैले निस बासुर दिन तीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पवन पावक अर नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साधक हर भेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कह कबीर ते जन परमान, निर्मल ते जो रामै जान। जदों इस तरह हिंदुओं के देवतियों का खंडन कर दिता, तदों पास बैठे काजी ने भगत कबीर जी ने किया कि भगत जी तुसीं ठीक ही किया है कि हिंदुओं के देवते सारे ही मैले ने, केवल साडा मुसलमान मत ही ठीक है। तू साडी नाल मक्के की जियारत नूं चली। ये सुन के भगत कबीर साहब जी उन्होंने ये उपदेश कहन लगे कि मन कर मक्का। ये काजी ये संतय करन नूं मक्का बना, किबला कर देही। अते इस काया नूं काबे दी चार दीवारी बनाउणा कर। बोलन हार परम गुर यही। जो इस देही अंदर बोलन वाला चेतन है, यही वड्डा गुरु है। भाव काबे विच जाके उथे अंदर रखे काले पत्थर शिवलिंग की थां इस चेतन नूं ही पूजना कर। क्योंकि हिंदू भी पत्थर ही पूजते ने। शिवालिया दिवालियां दे विच, ठाकुर द्वारियां विच शिवालियां च शिवलिंग, ठाकुर द्वारियां दे विच चिट्टी धारी वाला काले रंग का पत्थर। इउं जिहड़े मुसलमान ने उत्थे भी पत्थर ही है, जिन्हों गोसे दिंदे ने, अपना बोसे दिंदे ने, चुमदे ने, वो भी शिवलिंग ही तां है, पत्थर ही तां है। इसलिए कबीर जी कहते भी पत्थर की पूजा छड्डो ते चेतन नूं पूजो। कहो रे मुल्ला बागन वाजा। ये मुल्ला विद्वान तू नाम बाणी रूप बांग उचारना कर अति निम्रता रूप नमाज पढ़ना कर। एक मसीता दस दरवाज। इस
ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਮਝਣਾ ਕਰ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸ ਮਿਲ ਤਾਮਸਾ ਪਰਮ ਕਦੂਰੀ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ, ਹਲਾਲ ਕਰ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂ ਸਿਰ ਕੱਟਣਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਸ ਮਿਲ ਤਾਮਸ ਪਰਮ ਕਦੂਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹੋ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੂਰੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕੱਟਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਰੂਪ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲ ਪਾਉਣਾ ਕਰ। ਐਸਾ ਭੋਜਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ। ਭੌਂਖਲੇ ਪੰਚਾਂ ਹੋਏ ਸੁਬੂਰੀ। ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਭਖਲਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰ। ਤਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਰ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿ ਕਰ ਸੇਖਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਉ ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੁਸ ਮੁਸ ਮਨੁਆ ਸਾਜ ਸਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸੰਲਤਾ ਬਿਗਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਤਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਗੜਨਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ, ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਕੀ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਾ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਬਰੀ। ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਨਦੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਿਬੜ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੇਗਰਿਓ ਬੇਦਵੈਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਚ ਪਇਓ ਅਨਕਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਕਾ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਬਿਗਰਿਓ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿੰਮ, ਅਰਿੰਡ ਇਤਿਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਗੜ ਨਾਲ ਬੇਗਰਿਓ ਬੇਦਵੈਤ ਨੂੰ ਗਰਿਓ ਗਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਰਾਗੀ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ, ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ नीच रूख ते ऊंच भय है। गंध सुगंध निवासा माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी। हम यौगण तुम उपकारी रहाओ, तुम मखतूल सुपेद सपैयल, हम बपरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मध मखीरा। जाति ओषा पाति ओषा, ओषा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। ठीक असी चमियार पर संगत तेरी हुई है, इसलिए ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू रहा। विश्राम देकर फरमान कर देने। चंदन कैस पारस के संग तांबा बिगड़ियो। पारस के नाल मिल के तांबा बिगड़िया है। सो तांबा कंचन होए निबरियो। वो तांबा कंचन सोना ही हो निबड़िया। इस प्रकार पारस की न्याई गुरु जी का उपदेश है। तांबे की न्याई मेरा चित्त सीगा, सो उस उपदेश नाल विगड़न भाव मिलन करके सोने की न्याई शुद्ध स्वरूप हो निबड़िया है। संतन संगा कबीरा बिगड़ियो। भगत कबीर साहब जी कथन करते ने कि शांत चित्त महात्मा जनां दे नाल मिल के मैं कुसंगत वल्लों बिगड़ गया। सो कबीरा राम होए निबरियो। सो ओ मैं कबीर तां परमात्मा दा रूप ही हो निबड़िया हाँ। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। हुण असी ब्रह्म ब्रह्म मिलिया,
कोई न साकै भिन कर। बलराम जियो ज्यों जल मह जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। उस वाहिगुरु दा ही रूप हो गए हाँ। माथे तिलक हथ माला पाना। इस पावन शब्द ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਪਣੀ ਮਾਲਾ ਪਕੜਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤਾ ਮਾਲਾ ਬਾਣਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਇਉਂ ਲੋਕ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਗੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਸੋ ਠਾਠ ਬਾਠ ਚਮਕੀਲੇ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਪੌਰਾ ਤੋ ਰਾਮ ਤੋਰਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਬੌਰਾ ਸੋ ਬਿਗੜਿਓ ਮਤ ਔਰ ਇਉਂ ਸੋ ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ ਰਚ ਰਚ ਤਾਕੋ ਕਰੋ ਸਿੰਗਾਰ। ਇਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਜੇ ਕਮਲੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ। ਦੀਵਾਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮਸਤੀ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਇਉਂ ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੌਰੀ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜਾਂ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੰਭੀ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋਕ ਮਰਮ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਮੋਰਾ। ਇਹ ਦੰਭੀ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਭੇਦ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋਰਾ ਨਾ ਪਾਤੀ ਪੂਜੋ ਨਾ ਦੇਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਤੁਲਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਏਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ ਰਹਾ। ब्रह्म पाती बिसंडारी फूल शंकर दियो। तीन दे प्रतख दूर करे किसकी सेओ। पाखान गढ़ के मूर्त की नी देखे छाती पाओ। जे मूर्त साची है तो गढ़ न हारे खाओ। पात पहत अरलाप सी कर करा का साग कर करा का सार भोगन हारे भोगे समूर्त के मुख शार। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੀਰ ਖਾ ਲਈ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਵਾਹੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਖੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਖੀਰ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਪੱਥਰ 'ਚ ਵੀ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਨ ਭੁੱਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਨਾ, ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰਾਏ। ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿੰਦ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਨਿਰਫਲ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਲਹੀਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਦਰਗਹ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਟਹਿਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਪਦਰੂਪ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਬੋਰਨਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਮਰਮ ਰਾਮ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਕਿਉਂ ਬੌਰਾ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਤਿਲਕ ਆਦਿਕ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਰਤ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਮਾਜ਼ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਆਦਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨ ਦਾ ਭੇਦ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਲਟ ਜਾਤ ਉਲਟ ਜਾਤ ਕੁਲ ਦੋ ਬਿਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਕਬੀਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ। ਤਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਲਟ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਦੋ ਵਿਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾਰਦ ਕਹਿਆ ਸੇ ਪੂਜ ਕਰਾਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੂਲੇ ਭੂਲੇ ਅਖੁੱਟੀ ਨਾਹੀ। ਨਾਰਦ ਕਹਿਆ ਸੇ ਪੂਜ ਕਰਾਹੀ, ਪਾਥਰਲੇ ਪੂਜਾ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਕੋਈ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਤਰਨਹਾਰ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਨਾਰਦ ਦੀ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਭਾਈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬੈਠੇ ਵਰੋ ਉੱਲੂਆਂ ਵਾਂਗ, ਜੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚਰਨ ਧਵਾਈ ਜਾਓ, ਚਰਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਈ ਜਾਓ, ਧੂਪ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ, ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਤੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੋ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਓ।
ਓਏ ਮੂਰਖ ਟੋਲਿਓ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 12 ਮਾਹ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜਾਂ 5 ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ 5 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫੋਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਧੂਪ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸੁੱਚੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ, ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਰਹੇ, ਧੂਪ ਤਾਂ ਥਕਾਈ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹੜੀ? ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਲਟ ਜਾਤ ਕੁਲ ਦੋ ਬਿਸਾਰੀ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਕੁਲ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਰਤੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਾਜ ਮਹੈ ਬੁਨਤ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਆ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਨਾਮਦੇਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਂਬੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਮਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆਪਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਟੈਂਪਲ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਟੈਂਪਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹੰਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਮਹੈ ਬੁਨਤ ਹਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣ। ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹੁਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਏਡੇ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਜੰਮੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਖੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਪਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 2 ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੱਪਾ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਤਾ। ਦੱਸੋ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਕੁੱਟਿਆ ਕੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰੂਪ ਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੱਭ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੰਗਤਾ ਜਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਬਈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮਸੀਤ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਝਗੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹੁਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਜੈ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਰੱਬ ਨਾ ਦੇਹੁਰੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਾ ਮਸੀਤ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਮਸੀਤ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਸ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਹੇ ਰੇਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਇਓ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪੀੜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਾਣਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਤੇ ਤੁਰਕੂ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਥੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ, ਕਟ ਕਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਪਾੜ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਘਰ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭਲੇ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਬਨਤ ਹਮਾਰੀ। ਅਫੁਰ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਵੈਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖਟ ਸਮਝੀ, ਮਮੋਖ ਇੱਛਾ ਤਾਣੀ ਦਾ ਸੂਤ, ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਅਧਿਆਸਨ ਤਤਵ ਅੰਗ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ੋਧਨ ਰੂਪ ਨਲਕੀਆਂ ਵਗਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਬੁੜਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਜਾਂ ਸਜਾਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੂਪ ਪੇਟਾ ਤੇ ਵਜਾਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੂਪ ਤਾਣੀ ਦਾ ਸੂਤ। ਇਹ ਅਫੁਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਬਸਤਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬੁਣਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿਨ ਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਝਗੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਝਗੜਦੇ। ਪੰਡਤ ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਝਗੜਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਝਗੜਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾਟੇ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਝਗੜਾਲੂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵ ਪੰਡਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਭੇਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੀਨੇ ਮਸੰਦ ਰਾਮ ਰਹੀਏ ਗੰਗੂ ਛਾਈਏ। ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਤੇ ਮੋਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੜੀ ਮਾਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀੜੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਰਪੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੋਝੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਗੇ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਜੀ, ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਭੇਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰਪੇਟਾ ਉਗਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਨ ਬੁਨ ਆਪ ਆਪ ਪਹਿਰਾਵੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇ ਤਵੰਗ ਪਾਦੇ ਲੱਖ ਅਰਥ, ਪਰਤਕ ਜੋਤ ਤੇ ਤਤ ਪਾਦੇ ਲੱਖ ਅਰਥ ਅਦਵੈਤਾ ਆਨੰਦ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਮਨਨ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਕੇ ਅਸਥਿਤ ਲੀਨ ਹੋਣ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਹ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਹਾਂ ਹੋਏ ਗਾਵੋ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸੁਖ ਮਸਤੂਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖਦੀਆਂ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆਦਿਕ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੁ ਨ ਲੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਰਫਤ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਖਲਾਸ ਨਿਰਖਲੇ ਮੀਰਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਸ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਸ਼ਕਪਟ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਖਲਾਸ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮੀਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਖ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਆਪ ਖੋਜ ਖੋਜ ਮਿਲੇ ਕਬੀਰਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਭਾਵ ਤਤਵੰ ਪਾਦੇ ਲੱਖ ਅਰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।
ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨ ਦੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਪੈਸੇ, ਰੁਪਈਏ, ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ, ਇਸ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲਓ ਗਿਫਟ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਸਤ ਤੇ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਪਰਸਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਘੋੜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਸੋਹਣਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੀ ਫਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਈਏ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਪਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਓ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਚਾਹ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਕਹੇ ਵੀ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸੂਟ ਬੂਟ ਵਧੀਆ ਪਾ ਲਿਆ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸੂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਪਰਸੂ ਤੋਂ ਜਦ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਪਰਸਾ, ਤੇ ਜਦ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਨ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਤਾ ਪੁਣਾ, ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਬੋਝੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੋਝੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਸੀ ਜਦ ਰੇਟ ਪਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾਪਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਖ ਜਤਨ ਕਰੈ ਉਹ ਚਿਤ ਨ ਤਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਧਨ ਮਨੁੱਖ ਧਨੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਨੀ ਪੁਰਖ ਉਸ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਰਤਨ ਸਰ ਤਨ ਕੈ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਧਨਹੀਨ ਪੁਰਖ ਧਨਵਾਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਧਨੀ ਪੁਰਖ ਉਸ ਕੰਗਾਲ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਕੰਡ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਾ ਲਵੇ। ਜੋ ਸਰ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਕੈ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਕੰਗਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਰੇ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀੜੀ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਸਰ ਧਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਨ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸਰਧਨ ਦੌਲਤਮੰਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਸੀਤਾਮੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਈਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗੇ। ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਥਾ ਸਿੱਖਣ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਦਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਲੰਘਾ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹੀ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਚਿਆ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰੀ ਪੁਣਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਆਈ ਚਲਾਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੀ ਆ ਗਈ ਕਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਦੇਹ ਚੁਰੂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ,
थोड़ा दुनियावी माया वालों मांझी रखिया होया है। तो है तो दोवें भरा ही ने, बंदिश तो कोई फर्क नहीं है। इसलिए सो कंगाल ते दौलतमंद आपस ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਚੌਂ ਵਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਮਸੀਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਮਾਜ਼ ਆਦਿ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੋਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਸ਼ਦਰ ਧਰੈ। ਜਾ ਕੀ ਸ਼ੋਧ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਹੀਂ ਢਰੈ। ਨੀਚੈ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੋ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਖੀ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਨ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡੀਆਂ ਥਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਓ ਜਿਤਨਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕਸ਼ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਕੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਸੋ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣੀ। 500 ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਰੌਲਾ ਬੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ। ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਵੇਖਣ, ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਧੋਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਖੋਰੀ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਿੱਲਾਂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਡੇਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਛਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਆਗ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਖੋਰੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੇਖੋ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੇਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ,
ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੈਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੀ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਾਲਾ ਨ ਮਿਟੀ ਜਾਈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਮਿਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰਾ ਨਿਰਤਨ ਹੈ ਸੋਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਰਧਨ, ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣ, ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਵਰਤੋਂ ਮੇ ਔਰ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੁਲਾਏ, ਝੋਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀ ਪਨਿਆਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਹੀ ਗਾ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਵਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨ ਹੋਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਮੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਪੈਸਾ ਗੰਠ, ਉਹਦੀ ਗੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੋਝੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ, ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ, ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰਾ ਨਿਰਤਨ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।